का क्या कहना। ओम शांति। 14 सेप्टेम्बर 24 मधुर महावाक्य। मिठी बाबा कहे, मिठी बच्चे, बाबांकर श्रीमतरे चाली निजर श्रृंगार कर। पर चिंतन करी निजर श्रृंगार को बिगाड़ नहीं, समय नष्ट कर नहीं। प्रश्न, तुमे पिलामाने बाबांक ठारू मध्य श्रेष्ठ जादूगर अट किपरि? उत्तर, एहिठारे बसी बसी तुमे एई लक्ष्मीनारायण भली निजको श्रृंगार करुछ। एहिठारे बसी निजको निजे परिवर्तन करुछ। यह मध्य जादूगरी अटे। केवल अलप अर्थात बाबा को मन पकाइबा द्वारा श्रृंगार हो जाउछि। हाथ गोड़ चलाइबार मध्य कौनसी कथा नहीं, केवल विचार करिवार कथा। जोग द्वारा तुमे निर्मल, स्वच्छ एवं शोभनीय हो जाउछ। तुमर आत्मा एवं शरीर उभय कांचन अर्थात सुवर्ण तुल्य हो जाउछि। यह मध्य चमत्कार अटे ना। ओम शांति। आत्मिक जादूगर बसी आत्मिक पिलामानंकु जो माने बाबांक ठारू मध्य अधिक शक्तिशाली जादूगर सही मानकु ही बुझाउछंती। तुमे माने एठारे बसी बसी कौन करुछ? एठारे बसीच किंतु कौनसी हलचल नहीं। बाबा अथवा साजन प्रियतम सजनी को उपाय बताउछंती। साजन कहउछंती, एठारे बसी तुमे कौन करुछ? निजको तुमे एपरी लक्ष्मीनारायण भली सजाउछ। ए कथा अल्प केही बुझिबे। तुमे सब एठारे बसीच, पुणी पुरुषार्थ क्रमानुसार तो रही ना। एपरी शोभनीय होई रहिबा पई बाबा कहउछंती। भविष्यत अमरपुरी ही हेउछि तुमर लक्ष्य। एठारे बसी बसी तुमे कौन करुछ? पाराडाइज स्वर्गर तलंकृत हेबा पई पुरुषार्थ करुछ। एहाकु कौन कुहाजिबो? एहिठारे रही निजको परिवर्तन करुछ। उठिबा, बसिबा, चालिबा बेले एकमात्र मनमना भावरे रहिबार चाबी देई देइछंती। बास केवल तांको बिना आउ कौनसी फालतू कथा शुणी शुणाई समय नष्ट कर नाही। तुमे निजको सजाइबारे लागि रुह। अन्य माने करुछंती बा नाही सेथिरे तुमर कौन जाउछि? तुमे निजर पुरुषार्थरे मग्न नुह। एहा केते बुझिबार कथा। केही नुआ आत्मा शुणिले तो निश्चय आश्चर्य हेबे। तुम भितरे केही तो निजको अलंकृत करुछंती, किए किए तो आहुरी बिगाड़ी देउछंती। पर चिंतन आदि समय नष्ट करी चलीछंती। बाबा पिलामानकु बुझाउछंती, तुमे केवल निजको देख, मु कौन करुछि। बाबा बहुत छोट उपाय बताउछंती। बास गोटे शब्द, मनमना भाव। तुमे एठारे बसीछ, किंतु बुद्धिरे अछि जे सृष्टि चक्र किभଳି घुरुछि। एबे पुणी आमे विश्वको श्रृंगार करुअछु। तुमे केते पदमा पदम भाग्यशाली अट। एहिठारे बसी बसी तुमे केते कार्य करुछ। कौनसी हाथ पाद आदि चलाइबार कथा ही नहीं, केवल विचार करिबार कथा। तुमे कहब, आमे एहिठारे बसी उच्चरु उच्च विश्वर श्रृंगार करुछु। मनमना भावर मंत्र केड़े उच्च। एही जोग द्वारा ही तुमर सारा पाप भस्म होइजिब एवं स्वच्छ होई तुमे पुणी केते शोभनीय होइजिब। एबे आत्मा पतित होई जाइछि, तेणु शरीरर अवस्था भी देख कौन होई जाइछि। एबे तुमर आत्मा एवं कांचन काया होइजिब। यह केते चमत्कार कथा अटे ना। एपरी निजको सजाइबा उचित। तेबे दैव गुण मध्य धारण करने को हेब। बाबा समस्त को गोटे मात्र रास्ता बताउछंती, अलप और बे बासाई। केवल अलपर कथा बाबा को मने पकाई चल, तेबे तुमर श्रृंगार संपूर्ण बदली जीव। बाबा ठारू मध्य तुमे बड़ जादूगर अट। तुमको उपाय बताउछंती कि एपरी एपरी करिले तुमे श्रृंगार होइजिब। निजको सुशोभित न करी तुमे वृथारे निजर क्षति कराउछ। एतिकी तो बुझुछ आमे भक्ति मार्ग रे कौन कौन सब करिथिलु। तुमे तुमर सारा सौंदर्य नष्ट करी कौन होई जाइछ। एबे गोटे शब्द रे बाबा स्मृति रे ही तुमर श्रृंगार हेउछि। बाबा पिलामानकु केते भल भाବରେ बुझाई फ्रेश सतेज करुछंती। एठारे बसी तुमे कौन करुछ? जोगर यात्रा रे बसीछ। जदि कहार ख्याल अन्य आड़े थिब, तेबे कौन श्रृंगार होई परिबो? तुमे शोभनीय तो होइछ, तेबे पुणी अन्य मानकु मध्य रास्ता देखेइबाकु हेब। बाबा आसुछंती एहिपरि श्रृंगार करिबा पाई। शिव बाबा आपणकर कमाल बा चमत्कारिता आपण आमको केते सजाउछंती। उठिला, बसिला, चलिला बेले मध्य आमे निजको सजाइबा उचित। केही केही निजको सुशोभित करी अन्य मानकु मध्य सुशोभित करिथांती। केही केही तो निजको न सजाड़ी अन्यर सौंदर्य मध्य बिगाड़ी चलीथांती। फालतू कथा शुणाई शुणाई तांकर अवस्था को मध्य तळकु खसाई दियंती। निजे मध्य अलंकृत हेबारु वंचित रुहंती। अन्य मानकु मध्य वंचित करांती।
ତେବେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା କିପରି କିପରି କୌଶଳ ବତାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଏହି କୌଶଳ ଆଦି ନଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଟେ। ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାହିଁକି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନୁନ? ତୁମେ କୁହ ଆମେ ତ ସବୁ ମାନୁଛୁ, ଅଧା କଳ୍ପ ହେବ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛୁ, ତେବେ କିଏ କାହିଁକି ନ ମାନିବ? ରାତି ଏବଂ ଦିନ ହୁଏ, ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା ହେଉଛି ବେଦର ଦିନ ଏବଂ ରାତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ତୁମେ ନିଜକୁ ସୁଶୋଭିତ କର, ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ସମୟ ବହୁତ କମ୍, ତୁମର ବହୁତ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଦରକାର। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ତୁମର ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତୁମେ କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ଭଳି ହେଉଛ। ମାଗଣାରେ କ'ଣ ଏତେ କଥା ଶୁଣୁଛ? ଏଥିରେ କ'ଣ କିଛି କାହାଣୀ ଅଛି କି? ବାବା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣିଷମାନେ କ'ଣ ଅଧିକ କଥା କହିଥାନ୍ତି? ବାବା ତ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଳଙ୍କାରୀ, ତେଣୁ ତ ତାଙ୍କର ହିଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଯାହାଙ୍କର ବହୁତ ପୂଜା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ସେତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇବେ। ଆଗେ ତ ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ହୀରାର ହାର ପିନ୍ଧାଉଥିଲେ। ବାବା ତ ଅନୁଭବୀ ଅଛନ୍ତି ନା। ବାବା ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୀରାର ହାର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ଯେପରି ବେଶ ପୋଷାକ ଏଠାରେ କେହି ବି ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ତିଆରି କରୁଛ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ହେ ସନ୍ତାନଗଣ, ସମୟ ନଷ୍ଟ ନା ନିଜର କର ନା ଅନ୍ୟର କର। ବାବା ଉପାୟ ବହୁତ ବତାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯୋଗ ବିନା ଏତେ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏହିପରି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା? ଦୈବୀ ସ୍ୱଭାବ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ କିଛି କହିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ପଥର ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ସବୁ କିଛି ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ସେକେଣ୍ଡର କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେ ନିଜର ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କେତେ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛ। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲିଲା ବୁଲିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସଜାଉଥାଅ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ବି କମ୍ ନୁହେଁ। କେହି କେହି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆପଣଙ୍କ ମାୟା ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଆରେ ମୋର ମାୟା କେଉଁଠି ଅଛି? ଇଏ ତ ଖେଳନା। ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ମାୟା କବଳରୁ ମୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମୋର ମାୟା ପୁଣି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାହାର ପୁରା ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯେପରି ଏହି ରାତି ଓ ଦିନରେ କିଛି ଫରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଏହା ପୁଣି ବେଦର ରାତି ଓ ଦିନ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ବି ଅନ୍ତର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଏହିପରି ସଜେଇ ହେଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବାର ଅଛି ତ ଚକ୍ର ଘୁରାଇ ଚାଲ। ଭଲେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସାରା କାମ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ହାସଲ କରିବାର ଅଛି। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ସଂସ୍କାର ରହିଛି। ଏଠାରେ ତୁମର ବାହାରର ଗୋରଖଧନ୍ଦା ଆଦି କିଛି ନାହିଁ। ଏଠାକୁ ତୁମେ ଆସୁଛ ନିଜକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ, ରିଫ୍ରେଶ୍ ବା ସତେଜ ହେବା ପାଇଁ। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ଭଳି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ ସମ୍ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଘରକୁ ଗଲେ ଯାହା କିଛି ଶୁଣିଥାନ୍ତି ତାହା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ହିଁ ଝୁଲା ଖାଲି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଶୁଣିଲେ ତାହା ତ ଉପରେ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମ ପାଇଁ ତ ଏଠାରେ ଏକାନ୍ତର ଜାଗା ବହୁତ ରହିଛି। ବାହାରେ ତ ଛାରପୋକ ସବୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରି ରକ୍ତ ପିଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମର ଏହି ସମୟ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏହାକୁ ତୁମେ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାୟମାନ ମିଳିଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ବାସାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। କାମ ଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। ଏକମାତ୍ର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ପ୍ରେମିକଙ୍କର ଏତେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଆଶିକ ବା ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଦୈହିକ କଥା ତ ତୁମେ ବହୁତ ଶୁଣିଛ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ଆସିଲ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରିଲ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହେବୁ। ତେବେ ଅନେକ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କର ପ୍ରେମିକ କେବଳ ଜଣେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କୁହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ। ଏସବୁ ହେଲା ଫାଲତୁ କଥା। ଜଣେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଡ୍ରାମା ତ ଅନାଦି। ଏବେ ସବୁ ଅଭିନେତା ରହିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଟିକେ ବି ଫରକ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଏକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମେ ଏହିପରି ହେଉଛ, ସ୍ମୃତିରେ ଆସୁଛି। ଅନେକ ଥର ଆମେ ଏହିପରି ସଜେଇ ହେଉଛୁ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବାବା ଆପଣ ଆସିବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣିବୁ।
ଏସବୁ କେତେ ଗୁହ୍ୟ ଗୁହ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ବାବା ତ ଉପାୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବତାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବୁ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏକାପରି ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଇଏ ତ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଜଣେ ହିଁ ପ୍ରିୟତମ। ଏହା କୌଣସି ଦୈହିକ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଯୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। କେଉଁଠାକୁ ବି ତୁମେ ଯାଅ, ଖାଅ ପିଅ, ବୁଲ, ଚାକିରି କର, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସଜେଇ ଚାଲ। ଆତ୍ମାମାନେ ସବୁ ଜଣେ ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ପ୍ରିୟତମା ଅଟନ୍ତି। ବାସ୍ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। କେହି କେହି ସନ୍ତାନ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ 24 ଘଣ୍ଟା ମନେ ପକାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସାରା ସମୟ ତ କେହି ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅତି ବେଶୀରେ 2.5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଅଧିକ ସମୟ ଲେଖିଲେ ବାବା ମାନିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉନାହଁ, ତେବେ କେମିତି ବୁଝାଯିବ ଯେ ତୁମେ ମନେ ପକାଉଛ ବୋଲି? ଏହା କ'ଣ କିଛି କଠିନ କଥା କି? ଏଥିରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି କି? କିଛି ବି ନାହିଁ। ବାସ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ, ତେବେ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପତିତମାନେ କେବେ ଶାନ୍ତିଧାମ ବା ସୁଖଧାମକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ମନେକର। 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ଏବେ ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଡ୍ରାମା ଦେଖ କେମିତି ତିଆରି ହୋଇଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ଜାଣୁଛ। ଦୁନିଆରେ ତ କେହି କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଛୁ? ଯଦି ଚାଲିବୁ ତେବେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣରେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ସଜେଇ ହୋଇପାରିବୁ। ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଓଲଟା କଥା ଶୁଣାଇ ଅଥବା ଶୁଣି ନିଜର ଶୋଭା ବିଗାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ବିଗାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଏହିପରି ନିଶା ଲାଗିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଏପରି ଶୋଭନୀୟ କେମିତି ହେବୁ। ବାକି ତ ଯାହା ସବୁ କିଛି ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କେବଳ ପେଟ ପାଇଁ ରୁଟି ଆରାମରେ ମିଳିଯାଉ। ବାସ୍ତବରେ ପେଟ ବେଶୀ ଖାଏ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଟ, କିନ୍ତୁ ରାଜଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ନା ବହୁତ ବେଶୀ ନା ବହୁତ କମ୍ ଖାଅ। ଭଲେ ଖାଅ, ପରନ୍ତୁ ବେଶୀ ଅଭ୍ୟାସରେ ନ ପଡ଼ୁ। ଏକଥା ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଅ। ଶିବ ବାବା ମନେ ଅଛନ୍ତି? ସମ୍ପତ୍ତି ମନେ ଅଛି? ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀର ଶୃଙ୍ଗାର ମନେ ଅଛି? ବିଚାର କର, ବସି ବସି ତୁମର କି ରୋଜଗାର ହେଉଛି? ଏହି ରୋଜଗାରରେ ଅପାର ଖୁସି ମିଳୁଛି। କେବଳ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରୁହ, ଆଉ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେତେ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସଜେଇବା ପାଇଁ। ତେବେ ନିଜର ଭଲ ଭାବରେ ଖିଆଲ ରଖ। ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ପୁଣି ସମୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମର ତ ଏହା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣରୁ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କିଛି ବି ବହି ଆଦି ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାବା କ'ଣ କିଛି ବହି ଧରିଥାନ୍ତି କି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ଏହି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛି। ପ୍ରଜାପିତା ଅଛନ୍ତି ନା? ତେବେ ଏତେ ଔରସ ଜାତ ପ୍ରଜା କେମିତି ହେବେ? ପିଲାମାନେ ପୋଷ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତି ବା ବର୍ଷା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି। ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାତା ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବାଙ୍କର ଆସିବା ପୁରା ଆକୁରେଟ୍ ବା ସଠିକ୍। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯିବେ। ଦୁନିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଛାତ୍ର ଯାହା କିଛି ପଢ଼ନ୍ତି ତାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି। ତୁମେ ବି ଏହି ସଂସ୍କାର ନେଇଯାଉଛ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ଠାରେ ସଂସ୍କାର ରହିଛି, ସେହିପରି ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ବି ଏହି ସଂସ୍କାର ଭରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସିବ, ସେହି ପାଠର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ଆସିବ। ନିଜର ହୃଦୟକୁ ପଚାର, ନିଜକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲ? କେଉଁଠି ସମୟ ନଷ୍ଟ ତ କରିନାହଁ ତ? ବାବା ସାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ବାହାର କଥାରେ ଆଦୌ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତକୁ ମନେ ରଖ। ମନୁଷ୍ୟ ମତରେ ଚାଲ ନାହିଁ। ତୁମକୁ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା କି ଆମେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଅଛୁ? ତୁମେ କ'ଣ ଥିଲ ତାହା ବାବା ବତାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ କେତେ ଅପାର ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ପାଠ ମିଳିଛି। ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ଅନେକ ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଏହା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଖେଳ। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡ୍ରାମା।
ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ ସାରା ଅବିନାଶୀ ପାଠ ଭରି ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ସେ ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1. ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଏହି ଗୋଟିଏ ଲଗନରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଭଳି ଶୃଙ୍ଗାରଧାରୀ କିପରି ହେବି। 2. ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ସହିତ ମନ୍ମନା ଭାବର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ଠିକ୍ କରୁଛି। 2. ଓଲଟା ସୋଲଟା କଥା ଶୁଣିବା ବା ଶୁଣାଇବା ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ବିଗାଡ଼ୁ ନାହିଁ ତ? ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ କେଉଁଠି ନଷ୍ଟ ତ କରୁନାହିଁ। ଦୈବୀ ସ୍ୱଭାବ ଧାରଣ କରିଛି। ବରଦାନ। ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର କାରଣକୁ ଜାଣି ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ 2ଟି କାରଣ ରହିଛି। 1. ଅଭିମାନ, ଅପମାନ। ମୋତେ କମ୍ କାହିଁକି ମିଳିଲା, ମୋର ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ପଦ ହେବା ଦରକାର, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ରଖିବା ଦରକାର। ତେବେ ଏଥିରେ ହୁଏତ ନିଜର ଅପମାନ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଅଭିମାନରେ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି। ନାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ, ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ, ସେବାରେ ତଥା ଆଗରେ ରହିବାରେ ଅଭିମାନ ବା ଅପମାନର ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର କାରଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି କାରଣକୁ ଜାଣି ତାର ନିବାରଣ କରିବା ହିଁ ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ। ସ୍ଲୋଗାନ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁଇଟ୍ ହୋମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଅତି ସହଜ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। है हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। ଆଜି ମୋର ତିନି ସମାନ ମୋ ଦୀର୍ଘ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୋ ପରମାନନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୋ ସଫଳ ଆତ୍ମା ଅଟେ।